Hello friends, today's lecture I have seen plastic molding methods. Various plastic molding methods. First one is the compression molding, injection molding, blow molding, cell molding, extrusion molding, vacuum molding, calendering, rotational molding and transfer molding. First one is the compression molding. Molding. Compression molding. It is similar to forging process. See this picture of compression molding. The charge of plastic material is placed in the lower half of a heated mold cavity. The mold cavity is closed with upper movable half mold and pressure is applied. The pressure is applied along with heat to compress the material, which also increases the polymerization process. The mold cavity is then opened and the final product is take out. आता याच्यामध्ये बघा, that is similar to the forging process. आता लोअर हाफमध्ये काय आहे बघा, प्लास्टिक मटेरियल ठेवलेलं आहे. कंपाऊंड टू बी मोल्डेड. अप्पर हाफमध्ये काय केलेलं आहे, मोल्ड कॅव्हिटी क्रिएट केलेली आहे. आणि याला कॉम्प्रेस अप्पर हाफ जो आहे आणि खाली प्लंजर आहे, हायड्रॉलिक प्लंजर आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतोय, फोर्सफुली काय होते, आपण त्याला कॉम्प्रेस करतोय. कॉम्प्रेस केल्यानंतर काय होतंय, जी मोल्ड कॅव्हिटी आहे की त्या प्लास्टिक मटेरियल प्रेस झाल्यानंतर प्लास्टिक मटेरियल जे आहे ते काय होतं आहे, त्या कॅव्हिटीचा शेप घेत आहे. आणि त्याला नंतर कूल केलं जातं आणि आपण तो पार्ट बाहेर काढतो. दॅट इज द कॉम्प्रेशन मोल्डिंग. Typical applications are dishes, handles, toilet seats. वेगवेगळ्या डिश आहेत, हँडल्स आहेत, शीट्स आहेत, कवर्स, कप्स, प्लेट्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपण याच्या थ्रू बनवतो आहे. मोस्टली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जे आहे, ब्रिटलनेस जास्त असणारं, ते आपण याच्यामध्ये यूज करतो आणि ते पार्ट बनवतो आहे आपण. Okay, that is the compression molding. Then injection moldings. The basic process is very simple. First, we autoloader the plastic material into the barrel, which is surrounded by heating elements melting the plastic. In the barrel, which is assembled with servo motor screw, the plastic melt will flow up the screw and under the heating condition get tight and move forward to the screw head. At the same time, due to the plastic reacting force, the screw will step back so at the screw head. It formed a plastic melt saving space to finish its plasticizing process. Also, under the injection hydraulic cylinder force, the screws with injection the plasticizing melt into the plastic mold through the nozzle. The plastic melt will remain in the mold cavity through the mold holding pressure cooling process and then formed into solid shape ejected out of the mold. याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, होपर थ्रू काय करतोय आपण, प्लास्टिक मटेरियल जे आहे ते प्लास्टिक मटेरियल त्याच्यामध्ये प्युरिंग करतोय, फिलअप करतोय आणि रॅम किंवा प्लंजर यूज केलेला आहे. त्याच्या थ्रू काय करतोय आपण, पुढं जे आहे ते प्रेशराईज करण्याचं काम त्याला करतोय. आपण त्याच्यामध्ये एक स्क्रू यूज केलेला आहे. त्या स्क्रूमधून काय होतं, हुपरून जे प्लास्टिक मटेरियल पडणार आहे ते काय होतं, मूव फॉरवर्डेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल अँड देन इंजेक्टेड टू द मोल्ड कॅव्हिटी अँड देन कूल अँड देन दिस मटेरियल गेट द mold cavity shape and then take out the solid parts. Okay, injection molding.
मोल्डिंग प्रोसेस स्टेप्स: प्लास्टिफिकेशन, इंजेक्शन, पॅकिंग, कूलिंग, डिमोल्ड, इजेक्शन. याच्यामध्ये बघा ह्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत. पहिल्यांदा काय केलं, त्या स्क्रूवर वरून जे आहे प्लास्टिक मटेरियल त्याच्यावर टाकलेलं आहे. त्यानंतर काय केलेलं आहे, पॅकिंग और कूलिंग, त्याला हिटिंग करण्यासुद्धा काम केलं जातं आहे पुढे गेल्यानंतर. ओके. प्लास्टिफिकेशन, डिमोल्ड और डिमोल्ड और इजेक्टेड, दॅट इज द पार्ट्स. ॲप्लिकेशन्स, वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स बघा. याच्यामध्ये चेअर, टेबल, कवर्स. ओके. याच्यामध्ये हँडल्स आहेत. ओके. ब्रश दाखवले आहेत बघा. टॉईज याच्या थ्रू आपण बनवतो आहे. इंजेक्शन मोल्डिंग थ्रू. ब्लो मोल्डिंग, injection molded performs secured into blow mold, perform stretched with core rod. Compressor air simultaneously blow in, perform inflates to mold. Product is removed from mold. Finished product ready for next. त्याच्यामध्ये compressor air is used to blow a big bubble inside the plastic. याच्यामध्ये एक बबल तयार केला जातो. छोटीशी कांडी घेतली जाते आणि त्याच्या आतमध्ये काय केलं जातं आहे, प्लास्टिकच्या मटेरियलच्या आतमध्ये एअर कॉम्प्रेस करून, कॉम्प्रेस्ड एअर इज युज्ड टू ब्लो अ बिग बबल इनसाइड द प्लास्टिक. त्या प्लास्टिकमध्ये बबल तयार केला जातो आणि तो जो एअर त्यामध्ये इन्साइड केल्यानंतर तो जो बबल आहे त्या मोल्डचा शेप घेतोय. आणि त्या आकाराचा आपण पार्ट मिळवतो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इंटू वन पीस hollow articles by means of heat and air pressure. याच्यामध्ये हीट आणि एअर प्रेशर आपण यूज करतो. A hot thermoplastic tube known as Parison is injected in mold cavity. High pressure air in Parison and it can be blow out to acquired shape of die. Then such shape cooling against mold wall. After product is cooled, the mold is opened and part is ejected. आता याच्यामध्ये बघा जो मोल्ड आहे त्याला हीट दिली जाते. म्हणजे प्लास्टिक मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये एअर इन्साइड करून, कॉम्प्रेस्ड एअर इन्साइड करून बबल तयार केला जातो. आणि तो जो डाय आहे त्या डायमध्ये ते प्लास्टिक मटेरियल झाल्यानंतर काय होणार आहे, त्या डायचा शेप ते काय घेणार आहे. त्याला हिटिंग चालू असणार आहे, कॉम्प्रेस्ड एअर त्याच्यामध्ये इन्साइड केलेले असणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, ती जी डाय आहे त्या डायचा शेप ते प्लास्टिक मटेरियल जे आहे ते घेणार आहे. आणि त्यानंतर त्याला कूल केलं जाते. ओके. कूल केल्यानंतर काय, ते सॉलिड पार्टमध्ये त्याचं रूपांतर होतं आहे. दॅट इज द ब्लो मोल्डिंग. याच्या थ्रू बघा वेगवेगळ्या बॉटल्स, ट्यूब्स, कंटेनर्स, हॅलो जार्स आपण याच्या थ्रू हे याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत ब्लो मोल्डिंगचे. ओके. एक्सट्रूजन मोल्डिंग. The meaning of extrusion is continuous flow of material through extrusion die. A process consists of feeding the powdered plastic from the hopper into a heated chamber. A rotating screw carries this material forward and forces it through a heated orifice of the die. The orifice carries the shape according to required shape of product, and then the product is cooled by water or air blast and carried away by running belt conveyor. It is then cut to required length or coiled. It is basically various shapes are throughout like tubes, rods, sheets, films, pipes, ropes and other profiles. आता याच्यामध्ये बघा वरती जो हुप्पर तुम्हाला दाखवलेला आहे त्या हुप्पर थ्रू काय केलं जातं, पावडर्ड प्लास्टिक त्याच्यामध्ये इन्साइड केलं जातं आहे. आणि आतला जो रोटेशनल स्क्रू आहे त्याच्यावरून काय केलं जातं, त्याला फॉरवर्डला मूव्ह केलं जातं आहे. आणि पुढे गेल्यानंतर त्याला हीट दिली जाते. त्या पावडर प्लास्टिकला काय केली जाते, हीट दिली जाते. आणि हीट दिल्यानंतर पुढं जो नोझल आहे त्याच्या थ्रू काय केलं जातं, ते प्लास्टिक मटेरियल काय होते बाहेर पडलं जातं आहे.
बाहेर पडलं ते बाहेर आल्यानंतर काय होतं, कूल होते. त्याला पाणी वॉटरमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये कूल केलं जातं आहे, एअर ब्लास्ट होते त्याच्यामध्ये आणि कूल केलं जातं आहे. आणि कंटिन्युअस सेप या मोल्डिंग मेथडमध्ये काय आहे, कंटिन्युअस सेप हा त्या प्लॅस्टिक मटेरियलला येतो आहे. आपल्याला हवी तेवढ्या लेंथला आपण त्याला काय करू शकतो आहे, कट करू शकतो आहे. म्हणून याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत बघा, ट्यूब्स, रॉड्स, शीट्स, फिल्म्स, पाईप्स, रोप्स एक्सेट्रा फ्रॉम द एक्सट्रुजन मोल्डिंग प्रोसेस. एक्सट्रुजन मोल्डिंग प्रोसेस. हां, प्रेशर स्क्रू. प्रेशरनं काय केलं जातं, त्याच्यावर ते मटेरियल जे आहे ते फॉरवर्ड केलं जातं आहे. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा त्याचे, टुलिंग कॉस्ट इज लो, ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ पार्ट प्रोड्युसिंग इज लो, सिम्पल अँड इनएक्सपेन्सिव्ह इक्विपमेंट्स आर युज्ड, रिक्वायर्ड सिम्पल डाईज ड्यू टू प्रोसेस आर क्विकली हॅपन. आता ह्याच्यामध्ये काय प्रोडक्टिव्हिटी कशी आहे, जास्त आहे, कारण कंटिन्युअस तो पार्ट जो आहे, म्हणजे एखादी पाईप असेल, रोप असेल, तर ती कंटिन्युअस काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये बनवली जाणार आहे. डिसॲडव्हान्टेज, इट कॅन बी मॅन्युफॅक्चर्ड युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ओनली. याच्यामध्ये फक्त काय आहे, युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, त्या युनिफॉर्मली काय होणार आहे ते बनवलं जाणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण चेंजेस करणार नाही, चेंजेस होणार नाहीत. लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटी नसली पाहिजे त्याच्यामध्ये. ॲप्लिकेशन्स, वायर अँड केबल कवरिंग, कोटेड पेपर और फॉइल अँड व्हरायटी ऑफ विंडोज फ्रेम, गॅस्केट अँड चॅनेल, पाईप अँड ट्यूबिंग. दॅट इज द ॲप्लिकेशन्स ऑफ एक्सट्रुजन मोल्डिंग. व्हॅक्यूम फॉर्मिंग. आता याच्यामध्ये बघा, व्हॅक्यूम फॉर्मिंग, the material is clamped into frame and over the die material is heated begins the sag. The center of materials move downward and seal against mold. Apply atmospheric pressure force the sheet until mold is hardened and cooled. Vacuum is applied to the back of the mold with help of vacuum pump. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं आहे, आता वरचा जो आहे हाफ तो हिटिंग एलिमेंट्स, ओके, मटेरियल काय केलं जातं आहे, क्लॅम्प केलं जातं आहे फ्रेममध्ये, आणि ओव्हर द डाय मटेरियल इज हिटेड. आता वरची जी डाय आहे याच्यामध्ये दोन हे आहेत बघा, खाली आहे व्हॅक्यूम पंप, ओके, व्हॅक्यूम पंप, हिटिंग एलिमेंट्स. वरचा जो एलिमेंट्स आहे तो हिटेड आहे, वरचा जो पार्ट आहे तो हिटेड आहे. ते मटेरियल काय केलं जातं आहे, क्लॅम्प केलं जातं आहे, खालच्या याच्यामध्ये क्लॅम्प केलं जातं आहे, त्याचा सेंटर मिळवला जातो आहे. आणि वरचा जो पोर्शन आहे, डाय जे आहे तिला काय केलं जातं, डाऊनवर्डला मूव्ह केली जाते, प्रेशरनं, त्याला प्रेशरनं मूव्ह केली जाते. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स द सीट अंटील मोल्ड इन हार्डर अँड कूल्ड. आणि त्याला काय केलं जातं आहे, फर्स्टली काय केलं जातं आहे, त्याला प्रेशरनं त्याच्यावर प्रेस केलं जातं आहे आणि त्याला नंतर कूल केलं जातं आहे, ओके. याच्या थ्रू आपण आता याच्यामध्ये बघा, आणि कूल केलं म्हणजे खालून जे आहे ते व्हॅक्यूमनं त्याला ओढलं जातं आहे, खाली त्याला ओढलं जातं आणि रिक्वायर्ड शेप आपल्याला घेता येतो आहे, दॅट इज द व्हॅक्यूम फॉर्मिंग. ॲडव्हान्टेजेस, लो कॉस्ट फॉर मशिनिंग ऑन टूलिंग, thin and strong part manufactured, capacity of part is high and forming is light. Disadvantages, higher cost of using sheet and film instead of plastic pallet. Trimming is required. नंतर त्याला ट्रिम करावं लागतं, काही अनयुज्ड पार्ट आहे किंवा अनरिक्वायर्ड पार्ट आहे तो. रेफ्रिजरेटर कंटेनर, पॅकिंग कंटेनर लाईक चॉकलेट, बिस्किट अँड जेली कंटेनर म्हणजे ट्रे जे असतात, ट्रे याच्या थ्रू आपण बनवतो. डिस्पोजल कॅप्स अँड कॉस्मेटिक्स पॅकिंग्स एक्सेट्रा, ओके. The next, calendering process. See this picture. It is important method for making a films and sheets. याच्या थ्रू काय कॅलेंडरिंग, वेगवेगळे रोलर्स आहेत बघा. कॅलेंडरिंग इज अ फिनिशिंग प्रोसेस अप्लाय टू टेक्स्टाइल्स अँड पेपर्स. During calendering, rolls of the material are passed between several pairs of heated rollers to give a shiny surface.
जे वेगवेगळे व्हेरियस रोलर्स यूज केलेले आहेत ते काय आहेत, हिटेड असतात. म्हणजेच काय असतात ते हॉट रोलर असतात. त्याच्यामधून ते काय होते, प्लास्टिक मटेरियल जे आहे ते फॉरवर्डला मूव्ह होत जाते. याच्या थ्रू आपण काय करू शकतोय, युनिफॉर्मली शीट्स आपण बनवतोय किंवा पेपर्स आपण बनवतोय. Extruded PVC sheeting is produced in this manner as well as other plastics. Coloring is a final process in which heat and pressure are applied to a fabric by passing it between heated rollers, imparting a flat, glossy, smooth surface. या हिटेड रोलर थ्रू आपण ते प्लास्टिक मटेरियल जे आहे ते फॉरवर्डला मूव्ह करतोय आणि त्याच्या थ्रू काय होतं, फ्लॅट मटेरियल तयार होतं आहे, ग्लॉसी किंवा शायनी सरफेस त्याचा तयार होतो आहे या स्कॅलँडिंग प्रोसेस थ्रू. याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत तेव्हा फ्लेक्झिबल PVC प्रॉडक्ट्स लाईक रेनवेअर, शॉवर कर्टन्स ओके एक्सेट्रा अँड रिजिड PVC प्रॉडक्ट्स लाईक ट्रेज, लॅमिनेट्स अँड क्रेडिट कार्ड्स याच्या थ्रू आपण बनवतो आहे या कॅलेंडरिंग मेथड थ्रू. प्लास्टिक मटेरियल रॉ मटेरियल जे आहे ते वरून टाकलेलं आहे बघा, आणि ते रोलर, हे रोलर कसे आहेत, हिटेड आहेत, ते गरम आहेत, त्याला काहीतरी टेम्परेचर आहे आणि त्याच्या थ्रू काय होतं, ते मटेरियल जे आहे ते फ्लॅट फॉरवर्डला मूव्ह होत जातं आहे आणि शेवटी त्याला कूल केलं जातं आहे. म्हणजे पेपर किंवा कर्टन्स, रेनवेअर प्रॉडक्ट्स याच्या थ्रू आपण बनवतो आहे. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स.